کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، فلا یصعد الی اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا۔ اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ 2 درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے
تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان آیا, نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا. پھر فرمایا کہ ابو بکر, میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا, اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے. فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی. میرا یہ نوجوان امتی پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا. اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول المسجد والخروج منہ, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے. والتشہد, التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں. ورؤیت المساجد, جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول الاسواق, بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ, گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. نسیان الحاجہ, اگر بندہ کوئی بات بھول جائے, چیز رکھ کے بھول جائے, بات بھول جائے, اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. وقت الفقر, تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی العلم, اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی الخطب, جب خطبہ دینا ہو, بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے. والانتہاء من مجالس العلم, جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان, دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں. فی موادعتہم و مفارقتہم, پھر مدارستاً حدیث نبوی, نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ, نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ, مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں, کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے. فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ, درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ, درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے.
इन्नहा अदाउन लिशैइन मिन हक़्क़िही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो एहसानात हैं, दुरूद शरीफ का ज्यादा पढ़ना गोया उन एहसानात का बदला चुकाने वाली बात है। इन्नहा सबब किफायतिल्लाह अब्दहु मा अहम्महु, जो परेशानियां होती हैं दुरूद शरीफ के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत उन परेशानियों को खत्म कर देते हैं। इन्नहा सबब इजाबति दुआ, दुआ की कबूलियत का यह सबब होता है। इन्नहा सबब ज़कातिन व तहारतिन लिल मुसल्ली, जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है उसका दिल इससे साफ होता है, उसका नफ्स पाक होता है। और ऐसे आदमी को हदीस में पाक में फरमाया कि जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है वो बखील नहीं होता। फिर जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है वो क़यामत के दिन की हसरत से बच जाता है। और जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है मलाए आला में उस बंदे की तारीफें बहुत होती हैं और उसके उम्र में, उसके वक्त में अल्लाह बरकतें अता फरमा देते हैं। और इन्नहा सबबन लितस्बीत कदमिल अब्द अलस सिरात, जो बंदा दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरते हुए उसके पांव उतने मजबूत होंगे, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ा होगा। और एक और बात, इन्नहा सबबुन लिसक़ल कफ़तिल मीज़ान, कि ये दुरूद शरीफ मीज़ान के पलड़े के भारी होने का सबब बन जाएगा। अब इस बारे में एक हदीस मुबारक है, वो जरा सुन लीजिए कि दुरूद शरीफ का क़यामत के दिन क्या सुभान अल्लाह क्या शान होगी। एक हदीस मुबारक अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तज़किरा में इसको जिक्र किया है और इब्न अबी दुनिया और नुमैरी ने इसको अल-एलाम किताब में जिक्र किया है। फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह लानो एक सहाबी इसके रावी हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लि आदम अलैहिस्सलाम मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल मौक़िफ़न फी फ़स्हिम मिनल अर्श, क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अर्श के सामने एक ऐसी जगह अता फरमाएंगे, अलैहि सौबान अखदरान, उन पर दो सब्ज कपड़े होंगे, यानी समझें तहबंद भी सब्ज और कुर्ता भी सब्ज। कअन्नहु नखलतुन सहूकुन, जैसे शाखें कटी हो ना तो सीधा खजूर का दरख्त होता है, इस तरह आदम अलैहिस्सलाम का ऊंचा लंबा कद मुबारक होगा। यंजुरु इला मन युनतलकु बिही मिन वालदिही इलल जन्ना व मन युनतलकु बिही इलन नार, ऊंचे कद की वजह से आदम अलैहिस्सलाम देख रहे होंगे कि उनकी औलाद में से किसको जन्नत ले जाया जा रहा है और किसको जहन्नम ले जाया जा रहा है। फबैना आदम अला ज़ालिक, आदम अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे, इद नज़र इला रजुल मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से एक बंदे को देखेंगे, युनतलकु बिही इलन नार, कि उसको फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। फयुनादी आदम अलैहिस्सलाम, तो आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, या अहमदु या अहमदु, नबी अलैहिस्सलाम का नाम पुकारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद भी, इस्मुहु अहमद। तो आदम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम का नाम पुकारेंगे, या अहमदु या अहमदु। फयक़ूलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस नाम को सुनकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में कहेंगे, लब्बैक या अबल बशर, ए बशर के वालिद लब्बैक, मैं हाजिर हूं। फयक़ूल, वो बतलाएंगे, हाज़ा रजुलुम मिन उम्मतिका, ये आपकी उम्मत का एक बंदा है, युनतलकु बिही इलन नार, इसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़अशद्दुल मिज़रा, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। ये अरबों में एक मकूला था, जब उन्हें किसी अहम काम के लिए उठना होता था ना, तो कहते थे जी जरा चादर को कस के बांधो, चलो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा।
व असराउ फी असरिल मलाइका, और मैं तेजी से चलूंगा उन फरिश्तों के पीछे जो मेरे उम्मती को जहन्नम लेके जा रहे होंगे। फ़अक़ूल, और मैं ये कहूंगा, या रुसुल रब्बी, ए मेरे रब के नुमाइंदो, किफू, रुक जाओ। फयकूलून, वो आगे से जवाब देंगे, नहनुल गिलादुश शिदाद, हम बड़े कवी और सख्त गिर हैं। ला नासिल्लाह ताला मा अमरना, जो अल्लाह हुक्म देता है हम उसकी नाफरमानी नहीं करते। व नफ़अलु मा नुअमर, और हम वो करते हैं जिसका हमें हुक्म मिलता है। फ़इज़ा आयसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस हो जाएंगे कि मेरे कहने के बावजूद ये फरिश्ते जा रहे हैं लेके जहन्नम की तरफ, रुक नहीं रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़बज़ अला लिह्यतिही बियदिहिल युस्रा वस्तक़बलल अर्श बिवजहिही। नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं हाथ से अपनी रीश मुबारक को पकड़ेंगे और अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ करके देखेंगे, अर्श की तरफ करके देखेंगे। अरबों में ये एक तरीका था कि जब किसी से माफी मांगनी होती, मनाना होता, तो आजिज़ी का तरीका था कि दाढ़ी पे हाथ रख के बड़ी लजाजत के साथ उसकी तरफ मोहब्बत से देखते थे, फरियाद करते थे, भाई हम पे रहम खा लो। नबी अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों को देखेंगे कि वो रुक नहीं रहे, मेरी उम्मती को लेके जहन्नम में जा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी जो है बायां हाथ अपनी रीश के ऊपर रखूंगा और मैं आसमां अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फयकूल फरमाएंगे, या रब्बी कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, है अल्लाह, आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयातिन निदा मिन क़िबलिल अर्श, अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी, अतीउ मुहम्मदा, ओ मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वरुद्दू हादल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मीजान के करीब, वहीं जाकर छोड़कर आओ। चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे। फयुखरिजु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा वजन शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा कागज का पुर्जा, बिताकतन, कागज का पुर्जा निकालेंगे, बैदा, सफेद होगा, कल अन मिलते, जैसे उंगली का पोरा होता है इसके बराबर होगा। फयुल्कीहा फी कफतिल मीजानिल युमना, उस कागज के टुकड़े को नबी अलैहिस्सलाम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। वह यकूल बिस्मिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे। फतरजिउल हसनातु अलस सय्यिआत, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। फयुनादिल मुनादी, निदा देगा वो निदा देने वाला, सोएदा व सोएदा जद्दहू, ये बंदा, इसके अजदाद सईद बन गए, इसकी नेकियां ज्यादा हो गईं। वसकुलत मवाजीनहू इन तलिकू बिही इलल जन्ना, अब इसको जन्नत लेकर जाओ। फयकूल या रुसुल रब्बी, जब जन्नत ले जाने लगेंगे तब वो बंदा कहेगा, ए मेरे रब के नुमाइंदो फरिश्तों, केफू, जरा रुक जाओ, हत्ता असअल हाज़ल अब्दिल करीम अला रब्बिही, हत्ता के मैं इस करीम बंदे से जरा मालूम तो कर लूं। फयकूल, फिर वो ये कहेगा, बे अबी अंत व उम्मी, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। माँ अहसन वजहू का, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। वह अहसन खल्क़ु का, आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत कितनी प्यारी है। मन अंता, आप कौन हैं। फकद अकिलतनी इसरती, आपने मेरे गुनाहों को मिटा के रख दिया। वरहिमता इबरती, मेरी लग़ज़शों को कम कर दिया। फयकूलु अलैहि सलातु वस्सलाम,
नबी अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे अना नबियों का मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा नबी हूं। वहाज़िही सलातुका, और ये वो दरूद शरीफ है अल्लती कुन्त तुसल्ली अलैया, जो तू मुझ पर पढ़ा करता था। वफ़ैतुकहा, मैंने तुम्हें इसका बदला दिया। अहवज मा तकूनु इलैहा, जब तुझे इसकी बहुत जरूरत थी। सोचिए आज नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ का पढ़ना कल क़यामत के दिन मीज़ान में नेकियों के भारी होने का सबब बन जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनका एहतराम, उनकी इज्जत इकराम वो भी दिल में अता फरमाए, उनकी सुन्नतों की मोहब्बत के साथ इत्तिबा करने की भी तौफीक अता फरमाए, और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में भरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।